Boaz was telling, come on Ruth, I am going to get married you. ಬೋವಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೂತಳೆ ಬಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ. They got married. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. Through them Jesse born into this earth. ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. Amen. Through them David born into this earth. ಅವಳ ಮುಖಾಂತರ ದಾವೀದನು ಹುಟ್ಟಿದ. Through David Jesus born into this earth. ದಾವೀದನ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ. Through Jesus we could able to got the new birth in our life. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. How many of you are happy this morning? ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ God ಇದೆ? is opening some ways in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You may go through the life of famine in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಎಂಬ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. Oh, famine is going to be a birthplace in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮವು ಒಂದು ಜನನದ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತದೆ. How many could able to believe that in your personal life? ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? Let the famine may happen in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮವು ಬರಲಿ. Let the problems may comes in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ. I will not move away from the presence of God. Shall we stand up together, put our hands together and welcome the man of God to share the word of God. I just wanted to extend my love and greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is coming very soon. ಬೇಗನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I'm so excited, I'm so happy to be here with you all this wonderful Sunday service. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I'm so happy to stand before the presence of God, as well to stand before the great man of God, the president of New India Church of God of Karnataka State, Pastor Nudin Mulla. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. I am so happy to say amen. Thank you to Phoebe Chechi and the family. All the days in my life they prayed, and now I become a part of their family too. ನಾನು ಫಿಬಿ ಚೇಚಿ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. And Pastor Sebastian, Pastor Sam and pastor and all the associate pastors, as well all the ministers of this church, I just wanted to bring the greetings from Chennai. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಬಾಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಡಗೇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Pastor Sebastian was with me. We were together the early days with the Pastor Nudin Mulla. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಸಬಾಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ. Pastor Sam, Pastor Sebastian, me, we were all together as a team work with the Pastor Nudin Mulla. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಮ್, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಬಾಷನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಂಡವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ವಿ. As my wife was telling, when I was here as a bachelor boy, I was to pray for my wife. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ. God took me to many countries before the marriage. Finally God helped me to connect with the Tenny. I don't know. It's such a blessing. That's what I want to say publicly. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವಂತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. Amen. Amen. I'm so happy that last 1 week we could able to travel across Karnataka state. Pardon, sorry. 1 week we could able to travel across Karnataka state. ಇಡೀ ಒಂದು ವಾರವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ. And we could able to get some skeleton idea about the ministry, what's going on, and God is using the servants of God in this state. ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. And I believe that coming days the boundaries are going to expand, and God is going to open the new ways in this state. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And I just was thinking about that Konkan, that bridge side. We don't have much entry, but yesterday we could able to go to Dandali. There also we could see the way God is using Pastor Sanjoy and his family mighty way over there. ಕೊಂಕನ್ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. We have loads of villages and cities in Karnataka state still not at reach. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. We need to
pray for the state and get the lords of churches like Barlagam Church, like the lords of church should arise across the Karnataka state. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. We will be continually praying for this state. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. And praying for the ministry what is going to do over here too. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ I ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. don't have much time. I would like to ask get your attention to the word of God this ಈ morning. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Turn the Bible with me to book of Ruth, ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿರಿ. chapter 1 verse 1 ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ and verse 6 and 7 too. 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಚನ. Now it came to pass in the days when the judge ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, and he and his wife and his 2 sons. And the 6th and 7th verse, then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನವಮಿಯು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ ಹೊರಟಳು. ಆಕೆಯು 2 ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದಂತೆ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಮಾಡಲಿ. Elimelech and his wife Naomi, they moved from the place called Bethlehem and went to the city of Moab. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. And the city of Bethlehem was so flourished, but there was a famine in that land. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ ಬಂದಿದೆ. And they got 2 sons, Machlon and Kilion, and they are both, and the 2, the father and mother, they all reached the city of Moab. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿಲ್ಕ್ಲೋನ್ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. But Naomi, she was so distressed. I mean, she was so sad in her life right now. ಆದರೆ ನವಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಳು. And her husband and 2 sons passed away. ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ 2 ಮಕ್ಕಳು ತೀರಿ ಹೋದರು. And now she called his 2 daughter-in-laws and said that, my daughter-in-laws, please go back to your places, because I'm going back to my city Bethlehem. ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯರನ್ನು ಕರೆದು, ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. I am standing here to say a few words about the land of Bethlehem as well as the sister Naomi. ನವಮಿ ಆ ಒಂದು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮನ ಒಂದು ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Naomi, she wants to go back to Bethlehem. ನವಮಿಗೆ ಈಗ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. She don't have anything in Bethlehem. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. She don't have any children, and she don't have a husband to when she go back to receive her. ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. And now she's telling to his 2 daughters-in-law, says that you please go back because I don't have anything to give you all. ಆದರೆ ಅವಳಿಗಿರುವ 2 ಸೊಸೆಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ತವರ ಮನೆಗೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Orpha said that bye, and she kissed her and she went off. ಓರ್ಫಾ ಹೇಳಿದಳು ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು. And Ruth, she said the one word, Mom, wherever you go, I am going to come with you. ಆದ್ರೆ ರೂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. Wherever you are going to live, I am going to live with you. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂಡ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. Where you are going to die, I am going to die with you and bury you. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೀಯೋ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಹೂಣಲ್ಪಡಬೇಕು. I am not going to separate from you with a death, even till then I will be with you. ಮರಣದವರೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತರೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Naomi is
telling to a word to Ruth. ನವೋಮಿ ರೂತಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Dear daughter, if I give a birth to a child when he grow, then still the time is not sufficient for you to get married. ಮಗಳೇ ರೂತಳೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. Why she is telling all this? ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? Naomi, she wants to have very loneliness, and she is having a loneliness, and she wants to have a lonely life. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ನವೋಮಿ ಏಕಾಂತ ಆಗಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನಾಥ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅವಳು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. She had everything in her life. ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. But now she is expecting, she is desiring, she is having a great desire in her heart that I want to be alone. ಆಕೆ ಒಬ್ಬಳಾಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವಳ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನವೋಮಿಗೆ. Because if she could able to take Ruth and Orpah with her, at least she could able to send them for work or get some job, and I know she could able to continue her life. ಆ ರೂತಳನಾಗಲಿ ಅವಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಸೆನಾಗಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಹುದು, ಏನಾದರೂ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But now she said, no, I don't want you to come with me. ಆದರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ನೀವು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬಾರದು. Because I want to be alone. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರಬೇಕು. I would like to have loneliness in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಾಥಳಾಗಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಆಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. The desire of heart was so different than all the women were thinking in their life. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಬಯಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. There you have to realize that there was a famine in the land of Bethlehem. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬೇತ್ಲೆಹೇಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. It's a natural famine. ಅದು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬರವಾಗಿತ್ತು. But I don't know why they all left to leave the city of Bethlehem, went to the other city. ಅವರು ಬೇತ್ಲೆಹೇಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It is so natural. ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬರವಾಗಿತ್ತು. The decision what that family has taken, it was so different. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. A natural calamities, natural famine will happen for everybody's life. ಸಹಜವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷಾಮಗಳು ಬರಗಳು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Certain decisions which we take in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, we are trying to use or get something more. That's why we are taking and take advanced steps in our life. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲೇ ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Instead of thinking to use what you have, you are thinking to use what you don't have. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ. Many people are in their life, they were so competitive, they would like to use what they don't have in their life. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are not learned how to run their life according to the situation, how to tolerate with the situation what they face day by day in their life. ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. They love the city of Bethlehem, ಬೇತ್ಲೆಹೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. but because of the natural famine they want to leave the wicked from that place. ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಬಂದ ಆ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because they are not ready to tolerate with the situation what they are going through. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They would like to achieve something, to gain something which is not with them their hand. They would like to go to the other places and try to learn, get something from there. ಯಾವುದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. One thing, let me tell you one thing this morning. ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. We should learn how to handle the things when we face daily, day by day in our life. ನಮ್ಮ
ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. Don't be coward and run away from the situation what you face. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರದು. See, we are not ready to adjust the situation, and then we are ready to run from the challenges, and we are trying to run away. ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Things will change in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ. Life is not always same as you live every day. ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. People will change, time will change, and seasons will change, and changes will happen, keep on in our life. ಜನರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ. There will be winter, there will be autumn, there will be spring, there will be the situations will change, all the climate will change. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಲಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. Every season will have its own beauty. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದವಿದೆ. Winter is having winter beauty. ಆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದವಿದೆ. So the winter season we will make the snowman and we enjoy in winter. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಂಜಿನಿಂದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತೇವೆ. Oh, the autumn season we enjoy the climate and we enjoy it. ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. All the spring season we will be enjoying and entertain with all the fruits. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. All the climate have its own beauty. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ, ಅಂದವಿದೆ. Once you face the once you face the what you call winter, that never mean that your life is always a winter. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Once you face the famine in your family, in your city, that never mean that your life will be always famine. ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವಮಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಾಮ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷಾಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನಲ್ಲ. Just because season change, your life will not change. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. As a children of God, we should ready to face the challenges in our Christian life. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತವರು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. You can't expect all the time everything will be same. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡಬಾರದು. There will be ups and there will be ups and there will be down. There will be all kinds of challenges you may have to face in your life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಳಿತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. But one thing let me tell you this morning. ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Each season God can use to and help you to grow in your situation. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲವು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Because of famine, Elimelech and his family left from the city of Bethlehem. ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನವೋಮಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಬೇತ್ಲೆಹೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದರು. Because Elimelech left, that never mean that all the people of city of Bethlehem left from that city. ಎಲಿಮೆಲೆಕ್ ಮತ್ತು ನವೋಮಿ ಅವರ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. But only because they left, they could able to face the problems in their life right now. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. This morning let me tell you one thing, my brothers and sisters. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. When you face the challenges in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, when the season changes in your changes in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ, don't think that God will change. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. God is same till yesterday, today and forever. He is same in your life. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. He will never change. ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. He is same as before. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. How he was formed the world, the same God till he is there to work for you. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. Out of nothing, if God said let there be, that same God is ready to say a word to you that let there be in your life. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. You don't run away
from the challenges in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. Face the challenges in your Christian life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ. It can be famine. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಾಮವಾಗಿರಬಹುದು. It can be sickness. ಅದು ರೋಗ ಆಗಿರಬಹುದು. It can be anything which is attacking you four corners of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎದುರಿಕೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ. But one who called you, he is faithful till the last breath of your life. ಆದರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೋ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಶ್ವಾಸದವರೆಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವರು. Heavens and earth shall pass away, but my God will never pass it away. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವು, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರದೆ ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. I mean, now Naomi is telling to Ruth, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಗ ನವೋಮಿ ರೂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, come on my daughter, why don't you go back to your city? ಬಾ ಮಗಳೇ, ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು? And she is telling, ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, my name is Naomi. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೋಮಿ. I don't want anybody to call me Naomi. ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನವೋಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದು. The meaning of the word Naomi is the woman of joy. ನವೋಮಿ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಹರ್ಷ. But now she is telling that no one should call me as Naomi. ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರು ನವೋಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದು. Now because she herself made a pity party about herself. ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಹಳ ದುಃಖಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. And she is telling, please don't call me Naomi. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನವೋಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡ. I don't want to know by anybody by my name called Naomi. ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನವೋಮಿ ಎಂದು ಕರೆದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. Instead of call me Naomi, why can't you call me bitter word, bitterness? ನನ್ನನ್ನು ನವೋಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯದೆ ಮಾರ ಮಾರ ಕಹಿ ಕಹಿ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. Because my husband is died. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. My both sons are died. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. I don't know land in, I don't have anything in Bethlehem. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. But I am empty now. I don't have anything in my life. ನಾನು ಈಗ ಬರಿದವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. But Ruth is telling a word to her. ಆದ್ರೆ ರೂತಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, I am not going to leave you. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. I am going to come along with you. ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. Because I know that your God is my God. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. I know you can't give me anything to me. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. You won't be able to satisfy my needs. ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But I'll know one thing, that your God is the Yahweh. He is the provider. He is still living. ಆದರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯೆಹೋವ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. That God, I believe in you. ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. More than I believe in you, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ I believe in your God. ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ I ಇಡುತ್ತೇನೆ. believe your people. ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. I believe everything what you have in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. One thing let me tell you. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Who shared the gospel to Ruth now? ಈಗ ರೂತಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? According to the culture, situation and the challenges what she faced. ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬೆಳೆದಳು, ಯಾವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. And we could say that she could not say any positive way. He could see everything is negative. ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದ್ದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ. But one thing she was keep on telling to Ruth. ಆದರೆ ರೂತಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು. Oh, come on Ruth, I want to tell you one thing. ಓ ಬಾ ರೂತಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Our patriarchs, our forefathers, they were the father of Abraham, Isaac and Jacob. ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಇಸಾಕನ ವಂಶದವರಾಗಿದ್ದರು. Oh, they were the people, those led the people from the Egypt towards to the promised land. ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. We are having a promised land. ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ, ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. We by faith we got able to get that promised land in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಒಂದು ದೇಶ. We don't have anything in our hand. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. But God led the way in the land of desert. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he was so faithful to us. ನಮಗೆ ಅವನು ಬಹಳ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. We have a living God. ನಮಗೆ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. Though we had, though we don't have anything, but God become an everything in our life. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. She was keep on telling about the God Yahweh to Ruth. ಆತನ ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೂತಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು. That's why Ruth said that your God will be my God. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೂತಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು. One thing let me tell you. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Don't forget to lift the name of God wherever you are. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ. The situation may choke you in four corners of your life. ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿರಬಹುದು. But don't forget the name of Yahweh. ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ. Don't forget the name of Christ Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ. He is everything in the life of ನಮ್ಮ you. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. If you lift the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ Jesus will lift you up. ದೇವರು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. If you lift the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಎತ್ತುವುದಾದರೆ that name will take you through all the situations of your ಆ life. ಒಂದು ಯೇಸು ಎಂಬ ನಾಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So Naomi was telling, keep on telling to Ruth, ರೂತಳಿಗೆ ನವೋಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು, I have a God. ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, I don't have husband. ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ, I don't have much boy. I don't have son. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, I don't have land. ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, I don't have anything in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. I am no more known to know by the name of Naomi. ನವೋಮಿ ಒಂದು ಏನು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಇರಲಿಲ್ಲ. But one thing I have in my life, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ, I have a living God in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. I have a living God in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. This morning I want to tell you, my beloved brethren, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. you may not have anything in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. but one thing I want to promise you this ಈ morning, ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. there is a God who can hold on your hand. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. He can let you the way to the desert in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. Though you walk through the valley of death, ನೀವು ಕಣಿವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ He ಕೂಡ will hold on you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ He ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. will take to the destination where you have to reach. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. His name is the Yahweh. He is the Lord of Almighty. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವವಾಗಿದೆ. ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is no more in the tomb. ಆತನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. He is no more on the cross. ಇನ್ನು ಆತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. He is in the right hand side of the Father. ಆತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ He ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. is living for you today, this morning. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬೇಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Ask, it shall be given to you. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು, Seek, you shall find. ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, Knock, the doors will be open for you. ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುವುದು. Your famine will not be a famine. Your famine will be a birthplace for something in your life. ಆ ಕ್ಷಾಮ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಾಮವಲ್ಲ, ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I believe one thing to you, this church. ಈ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, Famine will be a birth life in your, birthplace for you. ಕ್ಷಾಮ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನನದ ಸ್ಥಳವಾಗ್ತದೆ. If there is a famine ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ ಇರುವುದಾದರೆ for a child of God, ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ out of this famine something is going to grow in his ಆ life. ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೇವರು ಏನಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. Each famine for a child of God is the birthplace in their life. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮವು ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. How many could able to believe that? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು You ನಂಬುತ್ತೀರಿ? may go through the famine in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ But ಇರಬಹುದು. today I want you to promise according to the word of God. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ The ಹೇಳ್ತೇನೆ. famine will be never be a famine in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮವಾಗಿ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Your famine will be a birthplace in your life. ಆ ಕ್ಷಾಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವ Something ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತದೆ. is going to grow. ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ New ಇದೆ. crops are going to come up. ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. And you are going to have a great harvest in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. How many could believe in that Jesus Christ? ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೀಗೆ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? And Naomi is telling a word. ಈಗ ನವೋಮಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, Please don't call me Naomi. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ನವೋಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡ. Ruth is telling to Naomi, ರೂತಳು ನವೋಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, I don't know what I wanted to call you. ನಾನು ಏನು ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. One thing I want to tell you. ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, I don't know you are Naomi or whatever you ನೀನ್ are. ನವೋಮಿ ಇದ್ದಿ ಏನಿದ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But one thing I know. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, Your God is my God. ನಿನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು. Your God is my ನಿನ್ನ God. ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು. She is telling in the famine. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Now she lost everything in her life. ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. When she started her journey in Bethlehem, ಅವಳ ಒಂದು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ only she had her husband and both children. ಆಕೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. Now she don't have Bethlehem. ಈಗ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಇಲ್ಲ, She don't have a husband. ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ, She don't have children. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. And she become old. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. And the place become famine for her. ಅವಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕ್ಷಾಮವಾಗಿದೆ. And having loneliness in her ಅವಳ life. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಿದೆ. But one thing Ruth could able to see in her life. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ರೂತಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. She could see a blessing in this famine. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂತಳಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು.
You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Because Naomi shared about God to Ruth. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವೋಮಿ ರೂತಳಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು. When you go through the situation which brings challenges in your life, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೋ, don't forget to share about God to somebody. ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ. When you go through the difficult situation, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ don't forget to talk about your master Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ. Always winter will not be a winter in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಳಿಗಾಲವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Always the famine will not be in your life. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. There will be a time you could see the blessings of God in your personal life. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ. Now Ruth is telling to a word. ಈಗ ರೂತಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Wherever you go, I am going to come with you. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. Come on, then we will go together. ಬಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೋಗೋಣ. They both started to travel. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. Asking where you both are going. ಅವ್ರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಬ್ರು. Come on, two widows, where are you going? ಇಬ್ರು ವಿಧವೆಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Do you have bank deposit? ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ Do ಇದೆಯೋ? you have a home? ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಇದೆಯೋ? Do you have a pair of clothes? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ Do ಇದೆಯೋ? you have anything in your hand? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ? These poor widows will say one day. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಬ್ರು ವಿಧವೆಯರು You don't ಹೇಳ್ತಾರೆ, have anything in your hand. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. When you reach Bethlehem, who is going to there to receive you? ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ? So we don't know who is there. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We don't know what is going to happen there. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We are going by faith. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We are going by faith. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ We ಇದ್ದಾರೆ. are going by faith. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ We know ಇದ್ದಾರೆ. there is a God. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು We know there is a God. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. We know there is a God. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ The God of ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. Abraham. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. God of Isaac. ಐಸಾಕನ ದೇವರು. God of Jacob. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. We know our forefathers God is our God. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತತಿಯ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. We are not walking by sight. We are walking by faith. ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are not seeing the richness of Bethlehem. We are seeing the faithful hands of God in our life. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Oh, these both women started to reach to the Bethlehem. ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. This city of Bethlehem is not known by anybody. ಈ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಯಾರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Bethlehem city is not a small city. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತ್ತು. If someone knows about this Bethlehem city, ಬೆತ್ಲೆಹೇಮನ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ all will know that there was a famine years before in this city. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. No one could say any blessing or the happy news about this city. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. But years before there was a prophecy about this city. ಆದರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಇತ್ತು. Oh, in this city is going to be known whole world. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. Oh, this small city is going to known by everybody. ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣವು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Prophets prophesied about this Bethlehem city. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. How this prophecy is going to be fulfilled. ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ? This city is going to be known by everybody. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. By these two women, those who took the step by faith, through them only the city of Bethlehem became city of Bethlehem. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿಧವೆಯರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. Bethlehem city became Bethlehem city because of these two widows. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಆಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿಧವೆಯರಿಂದ. Today I want to tell you, my dear sisters and brothers, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. you may not known by anybody in this city. ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ, ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. You may not be known by anybody in your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But if you are ready to take a step by faith, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಾದರೆ, if you are ready to walk by faith, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, you are going to be known by the name of Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. Your city will be known by you. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. How many of you are happy in the presence of God? ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ? Not because of the crores of money, which are the richness of money or the plunder which you are
were taken and then you brought it to the Bethlehem city. ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I mean, you brought the faith into this city. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. That's why that city is known by God. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣವು ದೇವರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. One thing let me tell you this morning. ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Not because of the ability what you have is not going, I mean, is used by the Lord. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I mean, but if you become, I mean, if you are the person having a faith in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ, I mean, surely God is going to honor you. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. Not because of the money, the richness, or the cleverness, smartness what you have. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹಣ ಇದೆ, ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But you will be known, the city will be known because of the faith which you are carrying in your life. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವಾಗಲಿ ನೀವು ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. Now God is opening a way for Ruth and ಈಗ Naomi. ರೂತಳಿಗೆ ನವಮಿಗೆ ದೇವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. No one knows who is these two women. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I mean, God is telling to Boaz. ಈಗ ಬೋವಾಜ್ಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Come on, there is a woman is coming to your land. ಬಾ, ಈಗ ಎರಡು ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I am going to tell you one day. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, You should honor her. ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. You should respect her. ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. You should accept her. ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. When Spirit of God start to speak to somebody, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಯಾರಾಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, doesn't matter who is the Boaz in the city, ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೋವಾಜ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, God will open the way through here. ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. If you believe it today, ನೀವು ಇವತ್ತು ನಂಬುವುದಾದರೆ, I mean, in your wilderness, God can open the man who is done by, I mean, the world called Boaz. ಬೋವಾಜ್ ಎಂಬ ಕರೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾನೇ ಆಗಿರಲಿ. I mean, God can open the way through this rich man. ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. Ruth, you know this? Who is this Boaz? ಬೋವಾಜ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ರೂತಳೆ? Ruth will say, I don't know who is he. ರೂತಳೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, But I know one thing. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, My mother-in-law Naomi is there. ನನ್ನ ನವಮಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, She is so faithful woman. ಆಕೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸ್ತ್ರೀ. She don't have anything in her life, ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, but she had a God in her life. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. Today, this morning, let me tell you, ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ನಮಗೆ you may ಹೇಳ್ತಾನೆ, not known by any Boaz in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೋವಾಜ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ. I mean, you should know who is the God of Naomi. ನವಮಿಯ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. That God is going to open the doors in your desert. ಆ ದೇವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. I mean, now if we could see that, I mean, Ruth is telling that, okay, I don't have anything. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. I mean, she said, I am the woman is having full of pain. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ My ಆಗಿದ್ದೇನೆ. husband died. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಸತ್ತನು. I am the widow. ನಾನು ವಿಧವೆ. I am the person who is carrying all the pain in my heart. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖವನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. This morning, let me tell you one day. ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು Out ಹೇಳ್ತೇನೆ, of pain only all the miracles will happen in your life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ದೇವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. When pain comes in your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಾಗ, when pain bubbles in your heart, ಯಾವಾಗ ನೋವು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆಯೋ, oh, you will cry unto the Lord. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಅಳುತ್ತೀರಿ, Lord, I don't have anybody. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, I don't have anything to eat. ನನಗೆ ಯಾರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ, I don't know where I am going to sleep. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. God will say, Ruth, I am going to open the door for you. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೂತಳೆ ನಿನಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆ. When you cry unto the Lord, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, when you lift up your eyes unto the hills, where does the help comes from in your life? ಎಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, God will open the doors for you. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. Oh, Boaz was telling, come on, Ruth, I am going to get married you. ಬೋವಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೂತಳೆ ಬಾ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ. They got married. ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. Through them, Jesse born into this earth. ಈ ಒಂದು Jesse is born into. ಅವಳ ಒಂದು ಜೆಸ್ಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. Amen. Through them, David born into this earth. ಅವಳ ಮುಖಾಂತರ ದಾವೀದನು ಹುಟ್ಟಿದ. Through David, Jesus born into this earth. ದಾವೀದನ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ. Through Jesus, we could able to got the new birth in our life. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. How many of you are happy this morning? ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ God ಇದೆ? is opening some ways in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You may go through the life of famine in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಎಂಬ
ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. Oh, famine is going to be a birthplace in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮವು ಒಂದು ಜನನದ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತದೆ. How many could able to believe that in your personal life? ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತೀರಿ? Let the famine may happen in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮವು ಬರಲಿ. Let the problems may comes in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ. I will not move away from the presence of God. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲಗುವುದಿಲ್ಲ. My God is the God of Abraham. ನನ್ನ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು. My God is the God of Isaac. ನನ್ನ ದೇವರು ಇಸಾಕನ ದೇವರು. My God is the God of Jacob. ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು. My God is the God of Ruth. ನನ್ನ ದೇವರು ರೂತಳ ದೇವರು. My God is the God of Naomi. ನನ್ನ ದೇವರು ನವೋಮಿಯ ದೇವರು. My God is the God of all the apostles. ನನ್ನ ದೇವರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ದೇವರು. That God is going to hold on your hand. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. When you go through the valley, ನೀವು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ, when you like to be lonely in your life, ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸುವಾಗ, this morning let me tell you one thing. ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Many of the days and years in our life we want to be alone. ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿದ್ದೀವಿ. Please, nobody should not come to me. ಯಾರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಾರದು. I don't want to see anybody. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. I don't want to talk to anybody. ಯಾರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. I am the person having bitterness. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಹಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. If anybody is sitting today right now in the presence of God, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಂತವರೆಲ್ಲರೂ, your famine is going to be a blessing in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕ್ಷಾಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. How many could believe in that God? ಆ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಿ? Your famine is going to be a birthplace for something new in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಜನನದ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ Your ಇದೆ. famine is going to be a birthday in your life. ಆ ಕ್ಷಾಮ ಅನ್ನುವುದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಗುತ್ತದೆ. Each famine is going to be each birthday in my life. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನನ ಸ್ಥಳ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. I believe in that in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. What I am preaching is my life. ನಾನು ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವಿತ. All the servants of God, we could say one thing to know you all. ದೇವರ ಸಾಕಿ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. When we go through the life of famine, ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ ಎಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ, when we go through the life of loneliness, ನಾವು ಅನಾಥರಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ, we could see a hand of God from above. ಮೇಲಿಂದ ದೇವರ ಹಸ್ತ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. His words are so beautiful. ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. His eyes are so beautiful. ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿದೆ. I am lifting up my eyes unto his eyes. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ. I am lifting my eyes unto his eyes. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆತನ ಕಡೆಗೆ I am ನೋಡುತ್ತೇನೆ. looking unto him. ನಾನು ಆತನ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. I will not have famine. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮವಿಲ್ಲ. I will not have famine in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಾಮವಿಲ್ಲ. Because my God is the God of Yahweh. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಯೆಹೋವ ದೇವರು. My famine is going to be a birthplace in my life. ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತದೆ. When I go through the challenges in my life, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, when I go through the difficulties in my life, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ, I know there is a God for me. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. I know there is a God for you, my brother and ನನ್ನ sister. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. You want to have a life for loneliness in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಏಕಾಂತ ಸಮಯವಿರಬಹುದು. I want to hide behind somebody. ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Oh, please, no one should not see me. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. I don't want to talk to anybody. ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. Oh, I am alone in my room. ನಾನು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನೇ All the ಇರಬೇಕು. doors are closed. I am left alone in my room. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. This morning the Spirit of God is telling to you, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, your famine is going to be a blessing in your life. ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಾಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ Your ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. famine is going to be a birthplace of new challenges which you are going to step through in your personal life. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತದೆ. Why don't you all stand in the presence of God this morning? ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು?